إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على يا
صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والثف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. السلام عليك يا شفيع الأمة. السلام عليك يا مشفع. السلام عليك يا نبي الرحمة. السلام عليك يا نبي التوبة. السلام عليك يا مصطفى. السلام عليك يا مرتضى. السلام عليك يا طه. السلام عليك يا ياسين. السلام عليك وعلى آلك الطاهرين. السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين. والسلام عليك وعلى من حولك من المؤمنين والمؤمنات ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك سيدنا محمدا عبدك ورسوله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في سبيل ربك حق جهادي. السلام عليك
وعلى آلك الطاهرين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك معرفتك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الرحمن والسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه وتابعه بإحسان. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala yang telah pertemukan kita pada petang yang mulia ini. Ya tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur semua kita dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan dalam iman dan Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sudah 2 hari kita membicarakan tentang sejarah Ashura dan apakah dia amalan-amalan yang baik untuk kita lakukan dalam hari Ashura. Dan kita pun telah pun menyebutkan antara amalan-amalan tersebut. Alim-alim ulama kita tak kurang mengarangkan kitab, menuliskan apakah dia amalan-amalan yang patut kita lakukan dalam hari Ashura dan juga apakah fadilat-fadilatnya. Dan di antara alim ulama kita, ulama Nusantara kita, ialah seorang ulama yang sangat masyhur, bahkan dia adalah seorang wali Allah, yang di mana dia adalah seorang alim al-allama al-arif billah ar-rabbani, iaitulah almarhum Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Beliau ini menuntut di kota Mekah pada awal tahun 1100 Hijrah. Dan demikianlah beliau kembali ke tanah air selepas beliau menuntut di tanah Mekah Al-Mukarramah. Dan beliau merupakan seorang guru yang mengajar di Masjidil Haram dan mengarang kitab-kitab dalam bahasa Arab. Dan demikian juga lah dalam bahasa Melayu kita. Beliau juga seorang ulama yang masyhur kerana kewaliannya dan karamahnya. Di samping dia adalah seorang yang sangat alim. Pernah satu masa Sultan daripada negeri Fatani ini sekarang ni ialah di selatan Thailand, di mana negeri-negeri selatan Thailand asalnya semua negara Islam, kesultanan Islam. Maka Sultan daripada Fatani datang buat haji dan minta pada Syekh Daud, "Ya Syekh Daud, aku nak balik ni 1-2 hari lagi. Buatkanlah aku satu kitab untuk aku bawa balik sebagai hadiah kepada tanah air." Maka Syekh Daud Fatani pun tuliskanlah akan apa yang dia nak tulis, iaitulah kitab yang membicarakan tentang salat yang dikenali sebagai Munyatul Musalli.
cita-cita orang yang salat. Maka besok harinya dia pun hadiahkanlah kepada Sultan, dan Sultan pun menunjukkanlah kepada beberapa ulama yang ada daripada orang Fatani di kota Mekah, dan mereka semua merasakan kagum melihat kepada apa yang ditulis oleh Syekh Daud Fatani. Tapi ada juga mereka yang tidak mahu menerima apa yang ditulis oleh Syekh Daud Fatani. Maka Syekh Daud Fatani pun di saat itu juga menulis kitab ini sekali lagi, dan ditulisnya dengan pena jari-jari dia. Dari jari dia keluar dakwat dan cahaya. Dia menulis dengan tanpa fikir terus, sama seperti apa yang dia telah tulis kepada hari semalam yang dia hadiahkan pada raja. Maka di situlah barulah orang-orang alim ulama Mekah mengakui akan kealiman beliau dan kewaliannya. Begitulah Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Beliau dengan dua sahabat karibnya, iaitu Syekh Abdul Samad Falembani yang mengarang kitab Sirah Salikin, dan seorang lagi sahabat, iaitulah yang dinamakan dia Syekh Muhammad, iaitu Al-Banjari. Beliau ini pun ulama besar. Tiga ulama ni pulang ke tanah Jawi, ke tanah negara Nusantara. Singgahlah di satu pekan Aceh, dan kemudian mereka singgahlah di satu masjid. Tapi masjid itu, kiblatnya itu tak sama seperti yang sepatutnya. Ada sengit sikit. Jadi tiga orang ini solat menghadap kiblat yang betul, menghadap ke arah Kaabah. Orang-orang dalam masjid semua sudah nampak orang ni sembahyang lain daripada kita menghadap kiblat. Semua sudah marah dan panggil raja dan tangkap tiga orang ini. Maka ketiga-tiga orang ini mengatakan, kiblat yang kami salat itulah yang betul. Kiblat yang kamu salat itu selama ini ada kekurangan, ada kesilapan. Mereka tanya apa bukti? Maka antara tiga orang ini, mereka pun bukakan jubahnya, jubah yang belah tengah tu, dan tengokkan mereka mana Kaabah. Subhanallah, masa itu belum ada televisyen, belum ada internet, belum ada CNN, belum ada Al Jazeera. Tapi dengan dia bukakan tu, Allah tunjukkan nampak Kaabah dan nampak orang sedang tawaf live telecast. Makna inilah arah Kaabah. Subhanallah. Itulah kewaliannya. Jadi ketiga-tiga mereka pulang ke tanah air. Syekh Daud Fatani balik ke Fatani, dan Syekh Abdul Samad Falembani balik ke Palembang. Palembang itu mana Palembang? Dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari balik ke negeri Banjar, iaitu di Kalimantan. Masing-masing mengajar dan mengembangkan agama. Ya tuan-tuan dan puan-puan, jadi Syekh Daud Fatani ini banyak mengarang kitab. Antara kitab Furu'ul Masail tentang masalah-masalah fikih, dan demikian juga antara kitabnya ialah Jam'ul Fawaid. Jam'ul Fawaid, perhimpunan sekalian faedah-faedah. Itu Syekh Daud Fatani ada membuatkan atau mengarang kitab tersebut. Mereka ni para wali-wali Allah ni, kelebihan mereka di atas ulama-ulama biasa. Ulama-ulama biasa, mereka hanya berpegang pada zahir. Taklah salah. Pada Quran yang zahir dan juga pada hadis-hadis yang sahih, yang hasan itu saja. Manakala ulama-ulama wali Allah, mereka boleh melihat kebenaran hadis-hadis yang dikatakan lemah atau daif, apakah benar hadis itu ataupun tidak. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala, seorang wali Allah yang bermakam di Kahirah. Beliau mengatakan, aku dapat membezakan antara hadis yang sahih, yang benar, dengan hadis yang bukan hadis, iaitu hadis palsu. Bagaimana? Apabila dia melihat hadis itu, tulisan hadis, kalau tulisan hadis itu ada cahaya, aku kenallah itu memang hadis Rasulullah SAW, walaupun dikata oleh ulama itu hadis yang dhaif. Manakala kalau aku melihat hadis tu tak ada cahaya, malap saja,
maka aku tahulah bahawa itu bukan hadis, tapi itu adalah palsu. Subhanallah. Begitulah dia ulama-ulama kita yang berstatus wali Allah dan serta ulama. Kita pun tak tahulah sekarang ada ke tidak, Allahu alam. Tapi itulah yang kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada ulama-ulama silam kita. Maka Syekh Daud Al-Fatani, iaitu dia telah mengarang kitab Jam'ul Fawaid. Di dalamnya telah didatangkan tentang faedah-faedahnya amalan-amalan pada hari Ashura. Walaupun pada sisi sebahagian ulama hadis kata itu daif, itu hampir pada palsu atau sebagainya, tapi kepada beliau itulah hadis yang boleh dipakai guna. Tapi di sini kita tidak berpandu kepada hanya semata-mata Syekh Daud Fatani, kita berpandu kepada ajaran Islam. Apakah perkara itu bertentangan dengan ajaran Islam? Kalau bertentangan dengan ajaran Islam, maka kita tolak sama sekali. Kalau tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka kita boleh terimanya. Walaupun itu dinamakan hadis yang dhaif, tapi dia tak bertentangan Islam dan dia adalah satu amalan yang dianjurkan Islam, maka kita boleh amalkan. Maka pada petang ini saya ingin mengambil daripada kutipan dari kitab Jam'ul Fawaid yang telah disusunkan oleh seorang ulama Fatani yang bernama, iaitu Syekh Abdullah Saghir. Syekh Abdullah Saghir almarhum, ya. Beliau telah kembali ke rahmatullah, di mana dalam 4 tahun ataupun 5 tahun dahulu, ya. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati, iaitu Haji Wan Muhammad Saghir Abdullah. Dan demikian juga semoga Allah merahmati guru besar kita Syekh Daud Abdullah Al-Fatani. Semoga Allah merahmati kedua-dua mereka, roh mereka diletakkan dengan arwah yang salihin dan ditinggikan darjat mereka dan diterima amalan mereka dan dilempahkan barakah ilmu mereka kepada kita. Dengan niat yang tersebut kita hadiahkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Risalah kecil ini yang disusun oleh Haji Wan Muhammad Saghir Abdullah almarhum, yang diberikan nama Amalan Hari Ashura, yang diringkaskan dari kitab-kitab Syekh Daud Abdullah Al-Fatani. Jadi Syekh Daud Al-Fatani ini banyak kitab-kitab dia, ya. Tetapi antaranya Jam'ul Fawaid dan beberapa kitab yang lain yang dikutip oleh Haji Wan Muhammad Saghir dan dimasukkan dalam risalah kecil ini. Jadi dengan itu saya mulakan bismillahirrahmanirrahim. Berkatalah siri Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ta'ala, iaitu yang disebutkan oleh Haji Wan Muhammad Saghir rahimahullah ta'ala dalam kitab Jam'ul Fawaid mengenai Ashura, ya, iaitu kelebihan hari Ashura. Jadi hari Ashura tu kita sudah sedia maklum, dia adalah hari ke-10 daripada bulan Muharram. Sebab itulah namanya Ashura, iaitu yang ke-10. Sebab dia jatuh pada 10 Muharram. Kita dah terangkan dalam pelajaran lepas bagaimana hari Ashura tu sudah dikenali daripada zaman berzaman. Bukan pada hari selepas Rasulullah SAW, bahkan sebelum pada Rasulullah SAW pun sudah diketahuinya. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, bahawa Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat-sahabat tentang hari Ashura. Dan Nabi SAW menceritakan bahawa hari Ashura itulah hari yang Allah Ta'ala jadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Hari Ashura itulah Allah menjadikan bukit, pada hari Ashura itulah Allah menjadikan bintang. Pada hari Ashura itulah Allah Ta'ala menjadikan lauh mahfuz dan kalam. Dan pada hari Ashura juga Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam AS. Dan juga pada hari Ashura Allah menjadikan Siti Hawa. Dan pada hari Ashura juga Allah menjadikan syurga. Dan pada hari Ashura Allah Ta'ala masukkan Nabi Adam ke dalam syurga. Dan pada hari Ashura juga Allah lepaskan Nabi Allah Ibrahim AS daripada api yang dibakar oleh Raja Namrud. Dan seterusnya yang telah kita sebutkan, ya, dalam pelajaran kita lepas. Tetapi mengenai kisah Nabi Nuh AS, yang di mana ada satu kisah yang kita sendiri pun sudah sebut,
iaitu Nabi Nuh AS setelah dia mendarat kapalnya pada hari Ashura di atas Bukit Jabal Judi, Bukit Judi di selatan Turki sekarang ini, hampir dengan perbatasan Syria. Jadi di sana apabila mereka sudah mendarat, jadi mereka semua kelaparan, tak ada apa nak makan. Jadi itulah Nabi Nuh AS menghimpunkan apa-apa yang ada dalam karung mereka, dalam goni mereka, dalam simpanan mereka, bekalan mereka, saki-baki yang mereka ada, maka diambil-ambil semua daripada mereka itu. Maka dengan itu dimasukkanlah dalam satu kawah dan dimasak. Maka dengan itulah kita lihat bahawa apabila sudah dimasak, bubur itunya bercampur bermacam-macam kacang. Ada yang daripada segenggam gandum, ada yang segenggam kacang adas, dan ada kacang full, ada kacang hamas, ada yang kita kacang biji-bijian dan berbagai jenis. Kesemuanya itu sudah dikumpulkan, maka dimasakkan oleh Nabi Nuh AS. Dengan berkatnya Nabi Nuh AS, bismillah, dia pun masak, maka cukup makanan itu untuk semua orang yang ada dalam kapal dia. Untuk pengetahuan, semua orang dalam kapal itulah yang akhirnya lahirlah manusia seterusnya. Manusia semua daripada Nabi Adam AS. Dan kemudian lepas zaman Nabi Adam, semua manusia dan membiak. Tapi pada zaman Nabi Nuh AS, siapa yang ada dalam kebahtera Nabi Nuh saja selamat, yang mana tak masuk dalam bahtera Nabi Nuh semua tenggelam. Jadi kemudian manusia seluruhnya datang daripada anak cucunya Nabi Nuh AS. Sebab tu Nabi Nuh AS, beliau dikenali juga sebagai Abul Bashar, bapa manusia, dan iaitu bapa manusia. Kenapa? Kerana semua manusia yang ada sekarang ini daripada keturunan Nabi Nuh AS. Dan sudah tentulah Nabi Nuh dan keturunannya tu semuanya asal daripada Nabi Adam AS. Ya, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kisah Nabi Nuh ini pula, sebagaimana kita tahu, setelah mereka turun daripada banjir besar itu, mereka pun masak dan bubur itu mereka makan. Maka jadilah, itulah makanan yang pertama di atas muka bumi setelah banjir besar. Masya Allah tuan-tuan ya. Jadi oleh kerana ia merupakan makanan yang pertama di atas muka bumi ini selepas banjir besar, maka menjadilah satu keistimewaan. Apabila kita pada hari Ashura, kita pun memasakkan bubur Ashura. Itu yang kita panggil. Bubur Ashura yang dimasukkan semua bermacam-macam biji-bijian dan dimasak. Nah, soalan kita, apakah ustaz kita buat bubur Ashura ni bid'ah? Nabi kita tak buat. Jawapan kita, ialah Nabi kita SAW mungkin tak buat. Tapi Nabi Nuh buat. Itu sunnah Nabi Nuh. Baik, apakah itu satu bid'ah dalalah? Satu bid'ah yang sesat masuk neraka? Jawapannya, kenapa nak masuk neraka? Kita masak masakan yang Nabi tak masak pun zaman sekarang. Kita masak macam-macam. Nasi mandi, nasi lemak, kita masak lauk kari, lauk asam pedas. Nabi tak masak pun, bid'ah juga. Tapi, apakah itu menjadi kesalahan masuk neraka? Sudah tentu tidak. Jadi begitulah dia tuan-tuan. Dengan kita memasakkan bubur Ashura, kalaulah kita niatnya untuk nak beri makan, apalagi beri makan anak-anak kita. Kita dah bacakan hadis malam, pada hari Ashura, luaskan makanan kepada keluarga. Kita beri makan pada anak-anak kita. Kita beri kepada jiran sebelah kanan kiri kita. Kita beri pula pada saudara mara sahabat anda kita, kepada keluarga kita. Apakah dapat pahala? Sudah tentu dapat pahala. Kerana memberi makan tu adalah sunnah. Nabi SAW apabila saat pertama masuk ke kota Madinah Munawwarah pada peristiwa hijrah, Nabi SAW perintahkan, at'imut ta'am wa afshus salam wa sallu wan nasun niyam tadkhulul jannata daras salam. Berilah makan. Nabi suruh beri makan. Dan berilah salam. Dan kemudian solatlah kamu di waktu malam. Masuklah kamu syurga Darussalam. Nampak tuan-tuan? Jadi beri makan tu pahala, ibadah. Jadi kalau orang masak bubur Ashura,
dengan niat nak beri makan pada orang, itu sudah cukup sebagai satu pahala dan sunnah ibadat yang telah pun dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kebetulan hari Ashura kita masak bubur kacang-kacang seperti mana yang berlaku pada peristiwa Nabi Nuh AS. Tidak mengapa orang yang tak mau buat, tidak apa. Tapi yang nak buat, silakan. Ya, itu semua adalah merupakan perkara yang baik. Yang telah kita sebutkan tadi, selagi dia tak bercanggah dengan ajaran Islam, maka selagi itulah boleh kita melakukannya. Selagi amalan tu ada pula dalam unsur agama kita. Demikianlah muslimin muslimat rahimakumullah. Maka di dalam hari kita Ashura, kita disuruh untuk kita berdoa pada Allah Ta'ala. Doa-doanya panjang-panjanglah. Nanti insyaAllah saya akan masukkan dalam FB saya. Jadi semua orang boleh mengambilnya dan juga membacanya. Demikianlah telah datang hadis Nabi SAW. Barang siapa menghidupkan malam Ashura, maka umpama dia mengerjakan ibadat malaikat al-muqarrabin. Malaikat muqarrabin ini malaikat yang didekatkan diri mereka kepada Allah. Jadi pada malam hari Ashura, ya bila tu? Besok hari Jumaat malamnya. Daripada masuk maghrib sampai ke subuh tu dah kira malam Ashura. Jadi apabila hari Ashura tu ada kelebihannya, malamnya pun ada kelebihannya. Macam Jumaat. Kita hari Jumaat, besok ni kita hari Jumaat. Malam ini sudah kira malam Jumaat dan ada kelebihannya. Beribadat pada malam ini, malam Jumaat, mendapat pahala sama ibadatnya pada hari Jumaat. Begitulah kelebihannya. Jadi siapa yang beribadat pada malam hari Ashura, maka dia sudah diumpamakan seperti ibadat malaikat yang muqarrabin, yang didekatkan kepada Allah Ta'ala. Demikianlah muslimin rahimakumullah. Maka adil kata Syekh Dawal Fatani rahimahullah ta'ala, maka adalah hari Ashura tu daripada beberapa hari yang mempunyai kelebihan dan zaman atau masa yang terpilih, telah dijadikan Allah Ta'ala rahmat bagi segala hambanya dan menjadikan tempat berbuat kebajikan daripada ahli kekasihnya, seperti barang yang disebutkan oleh Arif Billah Ibnu Abi Jamrah, iaitu seorang ulama. Ibnu Abi Jamrah ni makamnya ada di Qahirah, bersebelahan dengan makam Ibnu Atta'illah. Beliau ini seorang ulama hadis yang telah mensyarahkan hadis Imam Bukhari. Dan beliau juga seorang ulama yang wali Allah, di mana beliau ini bertemu dengan Nabi SAW secara yaqadzah. Yaqadzah itu mana secara sedar, bukan dalam mimpi. Tak kurang daripada 70 kali. Dan siapa yang engkar akan karamah dia ini, mereka terkena balak. Bukan dia nak minta, tapi orang tak mau terima, orang tu mengejek dia, terkena balak. Masya Allah. Jadi Ibnu Abi Jamrah rahimahullah ta'ala, seorang wali Allah dan ulama yang besar, mengatakan, maka sebagian yang bagi orang yang mempunyai kelebihan bahawa janganlah dibiarkan malam Ashura itu melainkan dengan tadarruk, dengan merendah diri, dengan menangis, dengan berdoa dan bersalat pada malam itu, dan berpuasa pada harinya. Jadi pada siang hari berpuasa, malam hari malam Ashura tu beribadat. Nampak? Ini pesanan daripada seorang ulama wali Allah yang bernama Arif Billah Ibnu Abi Jamrah. Arif Billah tu maknanya yang mengenal Allah, makrifat dengan Allah. Itu dinukil oleh Syekh Dawud Fatani dalam kitabnya Jam'ul Fawaid. Jadi begitulah di tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi dalam kita menyambut hari Ashura, malamnya kita dirikan ibadat tahajud. Kalau boleh kita lebihkanlah daripada ibadat tahajud hari-harian kita. Mungkin hari-harian kita buat 2 rakaat ke 4 rakaat ke. Malam besok, malam hari Ashura, kita buat salat tasbih. 4 rakaat salat tasbih. Salat sunat taubat. Salat sunat hajat. Minta pada Allah Ta'ala hajat-hajat kita. Dan bacalah doa yang akan nanti saya masukkan dalam FB. Dan siapa nak baca Qul Huwallahu Ahad 1000 kali, Qul Huwallahu Ahad 1000 kali pada hari Ashura, dia boleh mula daripada malam hari Ashura,
besok pagi, besok tengah hari, besok petang sampai besok maghrib. Jadi itu semua dikira hari Ashura. Ya. Jadi tak semestinya dia buat dalam satu masa nak duduk baca 1000 kali qul huwallahu ahad. Mungkin tak laratlah, penat ya. Jadi itu akan kita sebutkan juga kelebihan membaca qul huwallahu ahad 1000 kali. Kita dah sebut juga semalam ya. Dan demikian juga kata dalam kitab Kifayatul Muqtadi yang ditulis oleh Syekh Al-Fatani juga, faedah yang besar, yang sangat berharga disebut dalam kitab Jawahir Khamis bagi Sayyidina Muhammad Al-Ghawth radhiyallahu an. Ini semua yang dikutip semua kitabnya kitab ulama yang berstatus wali Allah, subhanallah tuan-tuan ya. Bukan sembarang ulama. Maka berkatalah dalam kitab Jawahir Al-Khamis daripada Sayyidina Muhammad Al-Ghawth radhiyallahu an, barang siapa membaca pada hari Ashura 70 kali, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan dibaca pula kemudiannya doa ini 7 kali, saya tiada mati pada demikian tahun itu, dan jika sudah hampir ajalnya, saya tiada diberi taufik bagi dia untuk membaca akan doa tersebut. Jadi maknanya insya-Allah kalau siapa yang baca hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali pada hari Ashura dan kemudian membaca doa berikutnya ini, maka dia tidak akan mati pada tahun tersebut. Doa dia tu memang panjanglah, tapi insya-Allah nanti saya akan masukkan dalam FB saya ya. Dan kita akan baca sama-sama nanti pada hari Ashura 10 Muharram hari Sabtu waktu petang lepas asar seperti ini insya-Allah. Jadi pada hari Sabtu lepas asar kita adakan majlis bacaan zikir hari Ashura insya-Allah. Dan demikian pula dalam kitab Kifayah Al-Muqtadi juga dalam Bughyah Tullab yang telah Syekh Abdul Daud Al-Fatani tulis. Faedah kata Syekh Jamal pada Hasyiah Fathul Wahhab. Ini kitab fikih besar dalam mazhab Syafi'i, Fathul Wahhab. Katanya telah menukil setengah daripada ahli sufi bahawasanya barang siapa membaca akan doa ini pada hari Ashura tiada mati pada tahunnya, dan barang siapa sudah selesainya ajalnya tiada diilhamkan oleh Allah untuk membaca akan doa tersebut. Kalau dah sampai ajal tahun itu terlupa nak baca, itu takdir Allah lah. Alamak ustaz, saya terlupa lah baca doa tu. Kau ni siap-siap lah kau. Tapi bukanlah kita kata mesti mati, tapi tak mustahil juga ya. Dan iaitu setengah daripada sudah dicubakan dia yang tiada syak padanya. Maknanya perkara ini mujarrab. Jadi orang yang beramal, alhamdulillah, tiba-tiba satu masa tahun tersebut pula dia tak baca, terlupa. Tak tahu apa sebabnya. Memang Allah lupakan dia. Kemudian pada hari tahun itu dia pun meninggal. Itulah dia. Itu semua dengan kehendak Allah juga lah ya. Kita ni cuma sebagai asbab aja. Jadi amalan pada hari Ashura tu antara zikir-zikirnya tu ada zikir-zikir selain pada hasbi Allah tu ada subhanallah mil'al mizan wa mutahal ilmi wa mablaghar ridha wa adana ni'am wa zinatal arsy. Itu semua nanti saya akan masukkan dalam FB saya dan kita boleh baca bersama insya-Allah. Ya, demikianlah dalam Jamul Fawaid lagi Syekh Daud Al-Fatani menyebutkan dan menyebut daripada Syekh Al-Madghuthillah yang dahulu bahawasanya, ini dia nukil, Syekh Daud Al-Fatani nukil pada Syekh Madghuthillah, ya, seorang ulama dan wali Allah, ya. Barang siapa mengambil pada hari Ashura akan air mawar ditaruh di dalam mangkuk dan dibaca padahal dia taruh pada hadapannya, taruh mangkuk depan dia, dan dia pun tengok air mawar tu, dia baca surah Fatihah 7 kali. Dia tengok, sambil tengok tu dia baca surah Fatihah 7 kali. Kemudian disapunya dengan air mawar itu akan kepala dan muka dia, sapu sikit kepala muka dia, dan diperbuat akan demikian itu juga dengan segala orang yang dikasihnya daripada ahli keluarganya dan anak-anaknya. Disapukan kat muka isterinya, muka anak-anak dia, sapu kat kepala, sapu kat muka ya. Maka bahawasanya pada demikian itu dipeliharakan dia daripada segala penyakit dan hingga kepada demikian tahun, iaitu hingga pada tahun hadapannya. Mana Allah pelihara daripada segala penyakit daripada tahun itu sampai akhir, sampai tahun depan lah.
sampai hari Ashura tahun depan. Macam mana caranya? Air mawar. Air mawar tu nak dapat mana Ustaz? Belilah kat kedai. Ya. Air mawar, ya, air mawar tuangkan dalam mangkuk. Tengokkan air tu, baca. Baca apa? Baca Fatihah 7 kali. Salah ke baca Fatihah? Tak salah. Salah ke baca Fatihah pada air mawar? Tak salah. Dia bukan perkara yang haram. Ya. Kita pun bacakan air, orang nak minta jampi air ke apa, kita baca Fatihah juga. Kita tengok kepada air, samalah. Kemudian berkat Fatihah, berkat hari Ashura, ambil air tu sikit, sapu kat muka kita, sapu kat kepala kita, sapu kat kepala anak-anak kita, muka dia, dan muka keluarga kita, isteri kita, mak kita. InsyaAllah dia tidak akan sakit pada tahun itu sampai tahun hadapan, insyaAllah. Itu antara amalan. Ini yang sebut ni semua bukan ulama sahaja, tapi ulama yang berstatus wali Allah, tuan-tuan. Jadi kadang-kala kita tak faham, Ustaz, ini ada hadis ke? Ini kadang-kala dia amalan ni selagi dia tak bercanggah pada Islam, pertama itu boleh dibuat. Keduanya, mereka ni pun bukan mereka mengada-adakan. Mana mereka boleh tahu ini air ini macam ini boleh dapat kelebihan? Sudah tentu dapat dia daripada petunjuk Allah. Dan tak mustahil juga dapat daripada Rasulullah SAW dalam keadaan mereka sedar ataupun dalam keadaan mereka tidur. Itu semua amalan-amalan yang pernah diajarkan oleh alim ulama kita. Selagi tak bercanggah dengan Islam, seperti juga Al-Imam Qushairi. Al-Imam Qushairi rahimahullah ta'ala, anak dia sakit. Sakit yang amat sangat. Dan dia sudah berubat, macam-macam berubat. Tetapi tak sembuh juga. Satu malam dia mimpi Rasulullah SAW. Wahai Qushairi, apakah kau ada lupa bahawa ayatul syifa di dalam Al-Quran? Mana engkau dengan ayatul syifa? Ayat syifa, ayat penyembuh. Tersedah dia daripada tidur, besok pagi dia buka Quran, cari ayat yang ada sebut syifa. Dan dia jumpa 7 ayat. 7 ayat yang ada syifa. Kemudian dia pun ambil satu pinggan, dia pun tuliskan dekat pinggan tu dengan dakwat yang boleh hilang dengan air. Dakwat yang boleh minum lah, bukan dakwat yang beracun, tidak, ya. Macam kita kata za'faran, ya. Dituliskan 7 ayat syifa, dituangkan, kemudian air tu dikacaukan, kemudian bagi minum pada anak dia, sembuh. Apa kata bid'ah? Ustaz, Nabi tak ajar dalam hidup. Ya, Nabi tak ajar. Tapi menyalahi agama? Tak. Itu ayat Quran. Dan ayat Quran tu memang syifa. Allah Ta'ala kata, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran yang di dalamnya adalah syifa dan rahmat untuk orang beriman. Jadi tak ada salahnya. Itulah dia, tuan-tuan, ya. Tapi tidaklah jadi satu kemestian. Siapa nak buat. Siapa tak nak, tak nak. Orang yang tak kena penyakit, dia tak ada rasa lah. Tapi orang yang ada anak sakit, isteri sakit, habis, Ustaz, boleh tak kita simpan air itu? Boleh. Dia simpan, dia dah buat tu, lepas tu dia simpan lah. Besok-besok kalau ada siapa anak isteri sakit ke apa ke, atau kawan dia ke, atau jiran ke, atau sahabat atau murid ke, nak sapukan, ambil lah barakah. Tak ada salahnya, ya. Itu disebutkan oleh Syekh Fatani. Itu satu kebaikan juga. Boleh kita amalkan, ya. Membaca 7 kali Fatihah pada air mawar, ya. Air mawar tu air bunga lah, tuan-tuan, ya. Baik, jadi apakah selain daripada apa yang kita sebut tadi, amalan-amalan yang dikerjakan pada hari Ashura yang kita dah sebut juga semalam, ya, jadi kita sebutkan lagi, iaitu pertama sembahyang, puasa, sedekah, mandi, ziarah orang alim, ziarah orang sakit, menyapu kepala anak yatim, meluaskan makan minum isi rumahnya, dan potong kuku, bercelak mata, membaca surah Ikhlas 1000 kali, dan menghubung silaturrahim. Ya, 12 perkara ni. Tapi 12 perkara ni apa dia punya huraian dia, Ustaz? Ni nak buatkan keterangan ringkas lah. Pertama, mengenai sembahyang, salat. Mengenai kelebihan salat hari Ashura dan cara-cara mengerjakannya, Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani menulis, adapun salat hari Ashura seperti barang yang diriwayatkan bahawasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, barang siapa sembahyang pada hari Ashura 4 rakaat, dibaca pada tiap-tiap rakaat surah Fatihah dan Qul Huwallahu Ahad 15 kali,
diampunkan oleh Allah bagi dosa 50 tahun yang dahulunya dan 50 tahun yang kemudian. 100 tahun itu. Masya Allah. Jadi siapa yang pada hari Ashura solat sunat Ashura, aku solat sunat Ashura 4 rakaat kerana Allah. 4 rakaat tu, setiap 4 rakaat dia baca Fatihah dan Qul Huwallahu Ahad 15 kali. 4 rakaat. Lepas tu doalah apa-apa. Itu dia diberikan pahalanya, dia ampunkan 50 tahun dulu. Oh Ustaz, umur saya dah 50 tahun. Alhamdulillah, 50 tahun dulu diampunkan dan 50 tahun yang akan datang pun diampunkan. Wah, kalau macam ni boleh lah buat suka-suka dosa. Tidak. Yang akan buat pun tak banyak. Orang yang akan buat ni pun betul-betul orang yang ahli ibadat. Orang yang ala ni hadis ke apa ni palsu. Ni memang orang tak buat lah. Oh, itu kita pun tak kisah. Siapa nak buat, buat. Siapa tak nak buat, kita jangan kata apa-apa. Ustaz ni ada hadis ke? Ini kata Syekh Dawud Fatani menyebutnya diriwayat daripada hadis Nabi SAW. Mungkin kita tak jumpa. Mungkin dia jumpa. Kita pun tak tahu. Tapi kita husnuzan, sangka baik. Soalan kita, solat sunat, apakah dia haram? Jawapan sudah tentu tidak, itu ibadat. Kita nak baca surah Qul Huwallahu Ahad 15 kali, apakah salah? Sudah tentu tidak, itu ayat Quran. Jadi kita buat atas dasar beribadat pada Allah. Ya, kalau kita nak buat tu kerana nak menambahkan taat pada Allah, buatlah. Cuma tak boleh kita buat pada waktu haram. Lepas asar sampai maghrib tak boleh. Dan waktu lepas subuh sebelum terbit matahari tak boleh. Itu semua waktu haram lah. Kalau luar pada waktu haram boleh. Kita nak buat pada lepas terbit matahari, selagi sebelum zuhur, lepas zuhur, selagi sebelum asar. Ya? Jadi kalau sekiranya dah lepas asar tak boleh sembahyang sunat. Yang kita namakan ni sunat mutlak lah. Ya? Sunatnya tak ada waktu. Dan lepas maghrib boleh kita buat lagi. Jadi kalau kita nak buat lepas maghrib, mula daripada besok malam. Malam besok dah kira malam hari Ashura. Dia boleh buat. Allah ampunkan 50 tahun dahulu, yang lepas 50 tahun yang akan datang. Alhamdulillah. Benar ke tak benar hadis ini, Allah alam, kita serahkan kepada Allah. Tapi ulama kita sudah menyebutkannya. Jadi kita husnuzan, sangka baik, itu kemungkinan bagi dia mendapatinya, ada riwayatnya, mungkin benarlah. Kepada ulama yang tak menemuinya, kita pun tidak kata apa-apa. Mereka mungkin tak temu, mereka kata ini bukan hadis, itu terserah pada mereka. Kita pun tak dah kata tadi, ini amalan ibadat. Dia bukan menyalahi Islam, bukan menyalahi syariat. Selagi tak menyalahi syariat, tidak menukuk nama dalam syariat, tak menjadi salah. Kita wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum, berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan keampunan Tuhanmu dan syurga. Berlumba-lumba. Lumba-lumba ni buat. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, sebelum beliau itu dirotan oleh khalifah kerana tidak mau ikut kata khalifah, beliau bersolat setiap hari 200 rakaat sunat. 200 rakaat sunat. Tak masuk sunat qabliyah, ba'diyah, sunat duha, tak masuk. Sunat mutlak saja 200 rakaat. Kita tanya di mana hadis? Dia ulama hadis. Tapi dia membanyakkan ibadat. Kerana itulah cara nak dekatkan diri pada Allah. Tapi setelah dia rotan, kerana badan-badan lemah, jadi dia buat satu hari 100. Masya Allah. Dah kena rotan 100. Kita ni yang tak kena rotan pun, nak buat 20 rakaat pun susah. Nak sembahyang sunat qabliyah, ba'diyah 2 rakaat pun penat. Penatlah. Masya Allah. Inilah itu bahagian masing-masing. Siapa yang Allah kehendaki menjadi kekasih Allah, Allah ringankan di tubuh badannya, Allah lembutkan hati dia, nak buat. Itu dia. Jadi begitulah ulama-ulama kita, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Dan begitulah puasa sunat. Puasa sunat Ashura, dan kita sebutkan semalam ya. Pada 10 hari bulan, kita puasa sunat Ashura. 9 hari bulan tu bila? Besok 9 hari bulan. Kita puasa sunat. Sunat apa Ustaz besok? Puasa sunat Tasu'a. Sunat hari ke-9. Ya. Kalau kita niat aku puasa besok, puasa sunat bulan Muharram pun tak apa. Pokoknya sampai, kerana dia jatuh 9 hari bulan. Hari Ashura, kita niat aku besok puasa sunat. Nak sebut Ashura tak ingat, pun dapat kerana memang hari Ashura. Tapi kalau sebut namanya lebih baiklah.
Kalau besok kita nak puasa, malam ni kita makan sahur, kita nak besok aku niat puasa esok sunat hari Tasu'a. T-A-S-U apostrophe A. Tasu'a. Itu dia tuan-tuan. Dan demikianlah riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang arti maksudnya, barang siapa puasa hari Ashura diberikan dia pahala 10,000 haji dan umrah dan pahala 10,000 syahid. Masya Allah. Ini perkara baru pula kita dengar. Ini daripada kitab Jam'ul Fawaid yang ditulis oleh Syekh Daud Al-Fatani. Dalam kita punya audience kita yang mengikuti program ni, kita ni pun ada ustaz daripada Fatani juga. Ustaz Abdullah. Ustaz Abdullah, betul tak? Dia jawab betul lah. Nampak? Daripada Fatani tu. Dia ikuti kita. Alhamdulillah. Jadi kita yang program ni, Alhamdulillah lah, dapat menjangkau sampai ke negara-negara jiran dan jauh lagi. Ada yang daripada Amerika pun, tadi pagi dia bagi tahu, ustaz, saya ikut ustaz punya kuliah ni waktu petang, waktu pukul 3 pagi. Oh, kat Amerika. Oh, kesian dia. Lawan tidur dia. Tak apa. Dapat barakah. Jadi, siapa puasa hari Ashura, selain daripada hadis yang kita dah baca semalam, dosa setahun yang lepas diampunkan. Maka di sini didatangkan daripada Syekh Daud bin Abdullah Fatani yang dia menyebutkan, iaitu siapa puasa hari Ashura diberikan dia pahala 10,000 haji. Masya Allah. Kita nak pergi haji sekali pun susah. Ni COVID, ustaz. Saya dah dapat kota dah, tapi tak dapat pergilah. Kenapa? Kerana tak boleh dapat visa, kapal terbang tak ada. Tapi siapa puasa hari Ashura dapat 10,000 haji dan 10,000 umrah dan 10,000 orang mati syahid punya pahala. Masya Allah. Kita nak dapat sekali pun susah. Ustaz, ini hadis ni betul ke hadis? Allahu'alam. Kita dah sebut tadi, ini ulama-ulama, dan mereka ni bukan sembarangan, bahkan ulama status awliya. Mereka ni lah paling takut sekali kalau nak buat hadis palsu. Sebab awliya Allah, wali-wali Allah, orang yang takwa pada Allah. Nak cakap satu perkataan yang membohongi Rasul, siapkanlah diri kau dalam neraka. Na'udzubillah. Mereka bukan sembarang orang, bukan macam kita. Alah, tak apalah, dosa kecil aja. Alah, sekali-sekali. Itu kita. Mereka tak ada. Jangan kata yang haram, yang makruh pun mereka jauhkan. Itu sifat para awliya, wali-wali Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka lah orang yang benar-benar beriman, dan mereka lah orang yang benar-benar bertakwa pada Allah. Itu para awliya. Ya, itulah dia tuan-tuan, kelebihannya. Siapa nak amal, nak percaya, terima tak? Terima pun tak apa. Pokoknya kita puasa lah sudah. Pada hari Ashura tu kita puasa, iaitu kita niat, aku puasa sunat hari Ashura esok hari kerana Allah. Iaitu untuk hari Sabtu kita ni. Ya? Dan demikianlah, Syekh Daud Al-Fatani mengatakan lagi, dan lagi datang riwayat dengan puasa burung pada hari Ashura. Dengan puasa burung ni, apa pula puasa burung? Allahu'alam, kita pun tak faham pula. Apa maksud dia puasa burung. Dan begitulah tulisan Syekh Daud Al-Fatani selanjutnya. Dan adalah bagi puasa Ashura tu 3 martabat. Seperti yang telah disebut oleh Imam Ibn Hajar Asqalani, sekurang-kurangnya puasa pada hari Ashura 10 hari. Dia sibuklah, dia sakitlah, dia tak kuat, okey, puasa 1 hari. Tetapi yang baiknya, dia dapat puasa, dan di atasnya puasalah hari yang ke-9 dan ke-10. Kalau tak dapat 9, 10, 10, 11. Dan yang lebih baik lagi ialah dia puasa 9, 10, 11. 3 hari. Itu yang paling top lah. Itu martabat dia. Jadi kalau dapat puasa 3 hari lagi bagus. 9, 10, 11. Jumaat, Sabtu, Ahad. Itu tuan-tuan ya. Dan diriwayat daripada Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa puasa pada awal Jumaat daripada Muharram, diampunkan Allah baginya barang yang terdahulu daripada dosanya. Itu dah lepas lah. Jumaat daripada awal Muharram. Kita dah lepas. Jumaatnya lepas. Dan barang siapa puasa 3 hari daripada Muharram, iaitu Khamis, Jumaat dan Sabtu, dituliskan oleh Allah tiap-tiap hari 30 hari punya puasa. Masya Allah. Jadi kita dah sebutkan kelebihan puasa 3 hari. Khamis, Jumaat, Sabtu. Daripada bulan-bulan haram.
Iaitu siapa yang buat ibadat 3 hari ni, Khamis, Jumaat, Sabtu puasa, tak kira lah minggu ni ke minggu depan ke, tak kira, maka dia dapat pahala setiap satu hari 900 tahun ibadat. 3 hari 2700 tahun ibadat. Masya Allah. Ini hadis disebutkan oleh Imam Ghazali. Ada orang mengatakan ini hadis palsu ke hadis dhaif, itu terserah masing-masing. Imam Ghazali pun bukan sembarang orang. Ya, kalau kita puasa pun bulan haram, kita dapat pahala yang lain juga. Setiap satu hari dapat pahala seperti kita puasa 30 hari pada bulan yang lain. Di sini Syekh Daud Al-Fatani sebutkan, siapa yang puasa pada bulan Muharram, Khamis, Jumaat, Sabtu, dituliskan untuk setiap satu hari pahala 30 hari. Dituliskan. Dan kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa puasa beberapa hari hingga yang ke-10 daripada awalnya Muharram hingga kepada hari Ashura, dipusakakan dia, diwariskan dia, dianugerahkan dia syurga Firdaus yang tertinggi. Masya Allah. Itu daripada awal Muharram dia puasa. Macam kita puasa daripada 1 Zulhijjah kan, sampai 9 Zulhijjah. Ini kalau dia puasa pada 1 Muharram sampai 10 Muharram, dituliskan dia. Dah ada dia punya kontrak dah. Kontrak apa? Kontrak rumah. Apa dekat mana? Syurga Firdaus. Syurga Firdaus tu apa? Syurga yang paling tinggi sekali. Allah. Habis ustaz tak cakap lah, dah terlepas lah. Kita dah tak ada yang puasa, hari tak puasa, tak apalah. Tahun depan boleh lagi insyaAllah. Mudah-mudahan Allah panjang umur. Tahun depan dapat kita puasa pula. Pada 1 Muharram sampai 10 Muharram. Tapi banyak lagi amalan lain kita boleh dapatkan insyaAllah ya. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sabda Nabi SAW, barang siapa puasa akhir hari daripada bulan Zulhijjah dan awal Muharram, maka disudahi akan tahun yang dahulunya dengan puasa dan dihadapkan pada tahun yang baru dengan puasa, maka dijadikan Allah Ta'ala sebagai kafarah, sebagai penghapus 50 tahun dosanya. Masya Allah. Itu telah kita lakukanlah, dah kita buat. Kita pun dah baca dah hadis ni, kita dah baca dah ya. Jadi itu kalau ada orang buat, alhamdulillah. Yang tak ada orang tak buat, tak apa. Yang tak nak buat, dia nak kata, terserah dia. Kita pun, orang mengata ni tuan-tuan, tak boleh kita nak tutup mulut dia. Sebenarnya bukan kita saja. Al-Quran pun orang kritik. Orang-orang yang tak beriman, Al-Quran pun orang kritik. Nabi kita pun orang kritik. Tapi kalau ulama-ulama kita mendatangkan riwayat ini, yang di mana ulama yang dipercayai lah, bukan ulama tepi jalan tuan-tuan. Bukan ular dalam semak, tidak. Memang ulama benar-benar pewaris Nabi SAW yang ternyata kewaliannya, kealimannya. Maka kita nak kata apa? Ya, terserah orang yang tak nak terima, tak apa. Ya, kita cuma sampaikan saja. Selain daripada tulisan dalam Jam'ul Fawaid, Syekh Daud Al-Fatani telah juga membicarakan tentang kelebihan hari Ashura dalam kitab Bughyatut Tullab. Dan beliau mengatakan, dan demikian lagi puasa pada hari Ashura itu hari yang ke-10 daripada bulan Muharram, dan demikian lagi puasa pada hari Tasu'a, iaitu hari ke-9 daripada bulan Muharram, kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi bersabda, puasa hari Ashura aku kira-kira atas Allah, aku harap atas Allah diampunkan dosa setahun yang lalu. Ini kelebihan, antara kelebihan puasa hari Ashura. Dan demikianlah Nabi mengatakan, jika aku hidup pada tahun yang akan datang, aku akan puasa hari yang ke-9. Maka Nabi Allah pun, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat terlebih dahulu sebelum sampai pada hari yang tersebut. Jadi ni kira-kira Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ni pada selepas daripada Muharram hari Ashura, ya, sebelum wafat Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat 12 Rabiul Awal. Mungkin hadis ini Nabi sebut selepas hari Ashura, maknanya mungkin pada bulan Rabiul Awal ataupun bulan Safar. Bulan Safar ni waktu Nabi tengah sakit. Nabi kata, kalau aku hidup tahun depan, aku nak puasa hari ke-9. Tapi Nabi pun meninggal pada 12 Rabiul Awal. Tak sempatlah Nabi nak puasa pada hari ke-9. Dan demikianlah juga dalam kitab Kaifiat Khatam Al-Quran, Syekh Daud Al-Fatani telah menyebutkan tentang hadis itu yang sama juga. Kalau aku hidup pada tahun depan, aku nak puasa hari ke-9. Itulah maknanya Nabi nak membezakan antara Yahudi dengan Islam. Yang Yahudi dia puasa hari Ashura saja. Jadi Nabi tak nak sama dengan orang Yahudi. Nabi puasa 9 dan 10.
Ya, begitulah pula dan sunat pula puasa pada hari ke-11 jika sekiranya dapatlah. Itu yang telah saya sebutkan tadi. Dan barang siapa membukakan puasa, Syekh Daud Fatani mengatakan, barang siapa membukakan puasa akan orang mukmin pada hari Ashura, maka seperti seumpama dia membukakan puasa padanya segala umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW dan mengenyangkan mereka. Jadi pada hari Ashura, kita masak lebih sikit bagi jiran sebelah. Mungkin jiran kawan kita pun puasa. Bagi pada saudara mara kita. Ini apa ni? Tak ada sikit oleh-oleh untuk buka puasa. Mungkin mereka puasa juga. Jadi mereka buka puasa dengan kita punya pemberian. Maka Allah berikan kita pahala seperti kita beri seluruh umat Nabi Muhammad SAW buka puasa sampai kenyang. Masya Allah. Jadi kita amalkan. Kita nak jemput saudara kita, mari bang, mari kakak buka puasa rumah saya hari Ashura. Tapi sekarang tengah COVID ni tuan-tuan, tak boleh lebih daripada 5. Kita hantarkannya lah ke rumah mereka. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi begitulah untuk kita berpuasa. Ada pun bersedekah. Sedekah ni maknanya kita sedekah pada orang fakir miskin, orang yang susah ya, rumah anak yatim ya. Alhamdulillah lah. Saya pun dah dapat sebahagian daripada para jemaah yang sudah pun transfer ke akaun saya untuk rumah anak yatim dan untuk orang fakir miskin. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak ya. Tapi memanglah ya, bukan saja anak yatim ya, orang fakir miskin pun banyak juga ya. Negara Kemboja ya, yang di mana selai sepinggang rumah dia pondok buruk ya. Ada juga di Beirut ya. Dan di Indonesia, kita ni syukurlah di Singapura, di Malaysia ya, rezeki kita Allah Ta'ala beri kemakmuran. Walaupun ada susah tapi ada juga kemudahan. Tempat-tempat lain tu nampaknya macam dhaif sangat ya. Jadi siapa-siapa nak buatkan sumbangan dengan berkatnya, mudah-mudahan Allah jadikan dia sumbangan hari Ashura. Tapi kena transfer secepatlah. Transfer pada akaun saya pada hari ini atau besok sekurang-kurangnya, kerana besok hari Jumaat. Sebelah tengah hari saya akan transferkan. Sebab hari Sabtu bank tutup ya, ada setengah bank buka, ada setengah bank tutup. Jadi kalau siapa nak buat boleh. Transfer tu ustaz nak transfer pakai mana akaun? Boleh pakai akaun yang telah saya sebutkan dalam kutipan derma untuk madrasah di Kemboja. Akaun saya situ ada situ. Atau siapa yang tahu saya pay now, boleh pay now saya. Dan kena sebutkan ya, infak Ashura. Infak itu maknanya sedekah lah untuk hari Ashura. Untuk Ashura itu saya sampaikanlah kepada anak yatim ke, orang fakir miskin ke ya. Jadi semua akan dapatlah dia punya kebaikan dia insya-Allah. Adapun sedekah itu barang yang disebut pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersedekah pada hari Ashura adalah seperti dia sedekah setahun. Masya-Allah. Kalau dia sedekah pada hari Ashura, seumpama dia sedekah tiap hari sampai setahun. Ni satu kelebihan lain lagi. Ya. Dan pada satu riwayat, barang siapa manfaat padanya 1 dirham. 1 dirham saja dia bersedekah. Digantikan Allah akan dia baginya 700 dirham. 1 dirham. $1 lah kita kata. RM1. Digantikan 700 kali ganda. Kenapa? Sebab dalam Al-Quran Allah mengatakan yudha'ifullahu liman yasha. Allah Ta'ala berganda-gandakan ya. Jadi setiap amalan Allah Ta'ala gandakan setiap satu kebaikan 10 sampai 700. Jadi di sini disebutkan 1 dirham digandakan 700 kali. Kalau kita keluar 1000 kali 700,000 Allah gandakan. Allah murahkan rezeki kita dan berikan pahala yang luar biasa di akhirat. Alhamdulillah. Dan tiap-tiap dirham yang dinafkahkan dia di dalam taat kepada Allah. Dalam taat kepada Allah tu dalam buat ibadat, maupun dia bersedekah, maupun dia buatkan masjid ya. Masjid pun ada juga yang perlu ya, masjid di tanah air kita. Dan juga ada juga masjid yang di Kemboja tu dah roboh bumbung dia, kesian. Bumbung roboh terus. Nak semayang pun tak boleh. Jadi kalau kita dapat bantu ya, mereka pun berhajat sangat ya. Bolehlah kita buatkan tu sebagai sumbangan ke hari Ashura. Maka akan Allah SWT
maka terlebih berat pada sisi Allah Ta'ala daripada 7 petala langit dan bumi yang 7. Masya Allah. 1 dirham yang dia belanjakan untuk taat kepada Allah lebih berat daripada 7 langit dan 7 bumi. Masya Allah, pahala dia luar biasa, tuan-tuan. Kelebihan hari Ashura. Masya Allah, ajar hari Ashura ni something big, tuan-tuan, yang besar. Ya, kita tiap-tiap tahun hari Ashura ni, alah, biasa je lah, puasa je lah. Itu kita punya tanggapan, tak ada lebih daripada itu, atau lebih-lebih sedekah. Tapi rupanya banyak lagi dia punya kelebihan dia. Itulah, ini kelebihan COVID, tuan-tuan, ya. Tak ada COVID, kita pun tak kaji, tak buka kitab ulama. Masya Allah. Bila dah COVID ni, kita pun stay home. Saya nak pergi office pun tak boleh. Office kena tutup sekarang ni. Jadi buka-buka, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak lagi kelebihan dia. Itulah, tuan-tuan, ya. Dan bukanlah daripada sembarang ulama. Saya dah sebutkan tadi, kan. Dan barang siapa sedekah dengan 1 dirham daripada hari Ashura itu diganti oleh Allah 1000 dirham. Tadi 700. Ini 1000 pula. Ini beberapa riwayat lagi lah. Jadi itulah dia, tuan-tuan, ya, kita bersedekah pada hari Ashura. Jadi sedekah tu tak semesti anak yatim lah. Anak yatim termasuk anak yatim susah, yang miskin, ya. Dan juga orang fakir miskin. Orang fakir miskin pun banyak juga, ya. Di negara-negara jiran, ya, terlebih-lebih lagi negara yang miskin yang kita tahu, di Bangladesh, di Kemboja, ya, di negeri-negeri yang terkena bom, ya. Sekarang ni di Palestin kena bom sekarang ni, ya. Dan juga di Yaman, ya, semua kesusahan, kebuluran. Jadi kita salurkan, kita akan dapat pahala, insya-Allah. Allah ganda-gandakan pahala kita. Dan mandi pada hari Ashura. Kita mandi pada hari Ashura ni, sunat ada pemandi itu, makasanya telah datang pada khabar bahawasanya Allah Ta'ala mencarikan Zam-Zam pada demikian malam itu, iaitu malam Ashura. Mencarikan tu mana Allah sebarkan air Zam-Zam tu. Allah Ta'ala luaskan dia kepada segala air. Mana segala air, mata air dalam bumi ni, semuanya akan dimasuki dengan air Zam-Zam. Maka barang siapa mandi pada harinya, hari Ashura, saya dilepaskan daripada segala musibah ataupun penyakit tahun itu. Dan lagi sabda Nabi, barang siapa mandi pada hari Ashura, tiada sakit dia melainkan sakit mati. Mandi hari Ashura. Habis Ustaz nak niat mandi apa tu? Sahaja aku mandi sunat hari Ashura kerana Allah. Macam kita nak pergi sembang Jumaat lah. Sahaja aku mandi sunat hari Jumaat kerana Allah. Jadi niat tu dalam hati lah. Atau mandi hari Ashura. Ini pun satu perkara yang saya pun belum pernah jumpa lagi. Tapi itulah, Syekh Daud Petani ni orangnya luar biasa. Ulama dan wali Allah. Kita pun tak tahu. Mungkin dia dapat daripada kitab-kitab yang kita tak jumpa. Sebab tu kita no comment. Siapa nak mandi, nak niat tu silakan. Siapa tak nak, jangan kita kata, ya. Ini apa ni, hadis palsu ni. Allahu'alam. Kita serah pada Allah. Allahu'alam. Ya. Dan demikianlah ziarah orang alim. Hari Ashura, kelebihannya kita ziarah orang alim. Ziarah orang alim ni memang satu perkara yang sunat. Dalam riwayat mengatakan jangan kita lebih pada 40 hari tidak melihat wajah orang alim. Jangan sampai lebih pada 40 hari. Kenapa kalau lebih pada 40 hari tak melihat wajah orang alim? Gelap hati kita. Kenapa Ustaz? Karena orang alim tu kan bawa ilmu. Orang alim tu kan dia membawa apa yang Nabi ajar. Jadi dia tu pewaris Nabi. Jadi tak banyak sikit keberkahan Nabi tu ada pada dia. Jadi bila kita melihat wajah dia, dapat keberkahannya. Hati kita pun tenang, gembira. Dengan hadis Nabi, dengan ajaran apa yang agama Islam. Kan senang, gembira, lapang dada kita. Tapi kalau 40 hari tak melihat orang alim, maka hati kita jadi gelap. Sebab tu di sini kelebihan ziarah orang alim ni bukan pasal hari Ashura. Kelebihan ziarah orang alim tu sudah banyak. Dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan, siapa yang ziarah orang alim, dia seperti menziarahi Baitul Maqdis. Siapa yang menziarahi Baitul Maqdis, maka diharamkan tubuh badannya dari api neraka. Tapi semua tu kerana Allah lah, lillahi ta'ala. Maknanya ziarah orang alim ni Allah lepaskan pada api neraka. Kerana ada keberkahannya. Yang dengan keberkahan tu dia akan dapat kebaikannya. Dan menjadi orang yang bertambah iman, bertakwa. Mudah-mudahan selamat dia daripada api neraka. Itulah dia, tuan-tuan. Dan ada pun ziarah akan orang alim. Syekh Daud Petani menyebutkan, ada pun ziarah akan orang alim tu seperti barang yang diriwayatkan khabar daripada hadis. Barang siapa yang datang kepada orang alim pada hari Ashura,
supaya mendengar atau belajar daripada suatu masalah pada agamanya, dan barang yang memberi manfaat akan dia pada hari akhirat, diberikan pahala seumpama Muhajirin dan Ansar, yang ini sahabat yang pindah daripada Mekah ke Madinah, dan orang Ansar yang penduduk Madinah yang menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diwajibkan dia oleh Allah Taala bagi syurga. Subhanallah. Kalau dengan ikhlas kita ziarah orang alim pada hari Ashura. Sekarang ni kita tak bebas lah nak pergi ziarah-ziarah, mungkin tak boleh nak pergi. Orang alim pun mungkin ada kita tak tahu sibuk tak sibuk. Tapi alhamdulillah kita ada sekarang ni banyak asatiza kita, ulama-ulama kita online ya. Kita ikutilah pelajaran mereka, mudah-mudahan dapatlah kita keberkahannya insya-Allah ya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin, dapat pahala seperti golongan Muhajirin dan Ansar. Muhajirin tu orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan ziarah orang sakit, kita pergi ziarah orang sakit. Ziarah orang sakit, ada pun ziarah orang sakit, kata Syekh Daud Fatani, seperti barang yang datang pada hadis sabda Nabi SAW, barang siapa ziarah akan orang sakit dengan dia yakin, iaitu pada hari Ashura, iaitu dia ziarah orang sakit pada hari Ashura, maka seolah-olah dia menziarahi sekalian anak Adam AS. Masya Allah, pahala seperti dia ziarah sekalian anak Adam AS. Ziarah orang sakit ni pun memang pahala besar tuan-tuan ya. Sebab tu dalam hadis kursi Allah Ta'ala kata, wahai hambaku, aku sakit tapi kau tak datang ziarah aku. Maka hamba-hamba Allah berkata, ya Tuhanku, macam mana Tuhan kau sakit? Maka Allah mengatakan, si fulan tu sakit, kalau kau pergi ziarah dia, kau akan dapati aku ada di sisinya. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Maknanya siapa yang ziarah orang sakit, dia akan mendapatkan rahmat Allah. Kerana rahmat Allah turun di samping orang yang sakit, atau kelebihannya. Jadi pada hari Ashura, kita rajin sikitlah keluar rumah pergi ziarah. Ada saudara sakit, ada kawan sakit, pergilah ziarah. InsyaAllah mudah-mudahan dapat kelebihan. Kalau tak sempat nak ziarah, tak apalah, kita doakan aja. Dan menyapu kepala anak yatim. Mengenai kelebihan menyapu kepala anak yatim, Syekh Abdullah Fatani mengatakan, ada pun sapu kepala anak yatim itu seperti barang yang datang hadis daripada Nabi SAW. Barang siapa yang menyapu di atas kepala anak yatim hari Ashura, diangkat baginya oleh Allah Ta'ala dengan tiap-tiap bulu kepala rambut kepala anak yatim itu satu darjat dalam syurga. Jadi kita letak tangan kita sapu kepala anak yatim tu, berapa rambut kena? Ada 1000 rambut, 1000 darjat Allah angkatkan darjat kita di syurga. Allahu Akbar. Dan barang siapa memakaikan pada hari Ashura akan orang miskin, bagi orang miskin pakaian, orang miskin tak ada pakaian, miskin dia, maka seumpama dia memakaikan seluruh umat Nabi yang miskin. Subhanallah. Dan dia dipakaikan oleh Allah Ta'ala dengan 70 pakaian syurga. Masya Allah, kita berikan satu helai pakaian kepada orang miskin. Banyak orang miskin tuan-tuan ya. Cuma kita tak tahu. Tapi alhamdulillah ada badan-badan yang membantu. Dengan siapa-siapa pun nak saya salurkan, saya pun ada salurkan juga ya, di Kemboja yang sebagaimana saya sebutkan tadi ya, di Bangladesh ya, yang ada di sebelah Yaman dan sebagainya ya. InsyaAllah lah tuan-tuan ya, mudah-mudahan kita rebutlah peluang ni. Disebut dalam kitab Taurat, barang siapa menyapu akan kepala anak yatim hari Ashura, maka seumpama ia menyapu sekalian kepala anak yatim, dan ditanamkan akan dia oleh Allah Ta'ala dengan tiap-tiap bulu kepala anak yatim pohon kayu yang berbuah. Ya, itulah pohon kayu, iaitu pokok buah-buahan dalam syurga. Dengan setiap helai rambut anak yatim itu sapu, diberikan dia ke satu pohon-pohon di dalam syurga ya. Dan begitulah juga dalam Jami' Saghir, Imam Suyuti disebut, jika adalah engkau kasih bahawa lembut hatimu dan ditunaikan hajatmu, sapu olehmu kepala anak yatim. Jadi kalau kau nak kau yang hati jadi lembut, kalau kamu nak supaya sampai hajat, sapulah kepala anak yatim. Dan disedekahkan dia, dan diberi makan dia. Dan lagi kau katanya, sapu olehmu kepala anak yatim baginya daripada belakang kepada hadapan. Pada belakang. Gitu. Belakang ke depan. Masya Allah. Dan kanak-kanak dan bapanya daripada hadapan kepada belakang. Dan kalau anak-anak yang masih ada bapaknya, belum yatim lagi ustaz, tapi orang miskin, siapa daripada depan, belakang. Kalau anak yatim,
Kita sapa dari belakang ke depan. Masya Allah. Ini satu perkara baru juga ya. Dan begitulah kita luaskan makanan kita untuk anak isteri kita. Allah luaskan rezeki kita pada tahun ini insya-Allah ya. Begitulah kata Sayyidina Umar Al-Khattab, banyakkan walimah kebajikan dengan isi rumah kamu pada malam Asyura dan hari Asyura. Dan luaskan walimah padanya atas ahli keluarga kamu pada barang yang halal. Maka barang siapa tiada dapat, maka diluaskan perangainya serta kerabatnya. Maknanya perangai dia baik-baiklah dengan keluarga baik-baik. Dan maafkan daripada orang yang menzalim dia. Orang-orang yang zalimkan kita, kita maafkan dia pada malam atau hari Asyura ya. Dan demikian juga pada Abu Sa'id Khudri radhiyallahu mengatakan, barang siapa meluaskan atas ahli keluarganya pada malam Asyura, diluaskan Allah Ta'ala atas sepanjang-panjang tahun. Allah luaskan rezeki dia lah. Itu kelebihannya kita pada hari Asyura insya-Allah. Dan hari Asyura kita potong kuku, kita bercelak mata ya. Siapa yang bercelak mata pada hari Asyura, dia tidak akan sakit mata selama-lamanya. Tapi celak yang asmat lah, celak yang kita kata serbuk powder tu ya. Bukan celak kayu atau pensel yang kita pakai sekarang ya. Dan begitulah kita baca surah Ikhlas Qul Huwallahu Ahad ya 1000 kali. Kalau dapatlah. Kalau tak dapat apa nak buat ni? Banyak yang kita sebut ni. Daripada malam besok sampailah kepada maghrib hari Asyura. Bila-bila masa kita baca Qul Huwallahu Ahad. Allah, tapi baca dengan bismillah lah ya. Dan kita menghubungi silaturahim. Adapun silaturahim maka kita hubungi sangat-sangatlah dituntut. Bukan kerana hari Asyura pun, hari lain pun kita dituntut menghubungi silaturahim. Telefon apa khabar, WhatsApp apa khabar, saudara mara kita, cousin kita ya. Jadi dengan itu mudah-mudahan dapatlah kita manfaatnya. Itulah di tuan-tuan dan puan-puan beberapa fadilat amalan pada hari Asyura. Mudah-mudahan dapat kita manfaatnya. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami daripada orang yang ikhlas dalam amalannya dan mudahkanlah kami mengerjakan segala yang baik daripada hari-hari Asyura dan hari-hari yang lain. Ya Allah, terimalah amalan kami. Ampun dan maafkanlah kami. Dan ampun dan maafkanlah ibu bapa kami, guru-guru kami, adik-beradik kami, pakcik-makcik kami, mertua-mertua kami, dan sekalian muslim-muslimat yang hidup dan mati, dan khususnya mereka yang mengikuti program ini. Ya Allah, ampunkanlah kami semua ya Rahman, dengan berkat syafaat Nabi SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Maaf sajalah tuan-tuan dan puan-puan. Sampai situ saja untuk kita petang ini insya-Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Besok dapat puasa hari Tasu'a, hari ke-9. Dan besok petang kita menyambung lagi insya-Allah dengan izin Allah. Sekian saja dari saya. Mari sama-sama kita baca istighfar. Dan kita baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani. وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Kita baca doa pelindung. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ma syaa Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Mari kita baca selawat, yang di mana selawat ini sahabat baca 10 kali petang atau pagi akan Nabi sambut dalam kuburnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyyil qadar al-'azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyyil qadar al-'azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.